सतनाम श्री वाहेगुरु जी। ज्ञान दिया किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। आनंद गुणे निदान गुरु गरीब नवाज, जपना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करा की सिफत तेरे, करा की सिफत तेरे, उच्चे दरबार दी मैं। हाँ करा की सिफत तेरे, करा की सिफत तेरे, उच्चे दरबार दी मैं। करा की सिफत तेरे, उच्चे दरबार दी मैं। हाँ करा की सिफत तेरे, करा की सिफत तेरे, उच्चे दरबार दी मैं। ओ महिमा वास्ते न कोई, महिमा वास्ते न कोई शब्द थे आउंदे हाँ महिमा वास्ते न कोई शब्द थे आउंदे, महिमा वास्ते न कोई शब्द थे आउंदे। मिलदा निमाणियां नूं, मिलदा निमाणियां नूं, मान है हमेशा इत्थे। हाँ मिलदा निमाणियां नूं, मिलदा निमाणियां नूं, मान है हमेशा इत्थों। ओ शरदा दे नाल जेड़े, शरदा दे नाल जेड़े तेरे दारे आउंदे ऐ हाँ शरदा दे नाल जेड़े तेरे दारे आउंदे ऐ, शरदा दे नाल जेड़े तेरे दारे आउंदे ऐ।
दिल नाल आके करे अरदास जो भी हाँ सच्चे दिल नाल आके सच्चे दिल नाल आके करे अरदास जो भी हाँ मंगिया मुरादां हो मंगिया मुरादां हो इस दर पाउंदे मंगिया मुरादां हो इस दर पाउंदे कहे साधु सिंह तम्मू कहे साधु सिंह तम्मू ढाडियां ते मेर करो हाँ कहे साधु सिंह तम्मू कहे साधु सिंह तम्मू ढाडियां ते मेरी करो हाँ ढाड ते सरंगी नाल ढाड ते सरंगी नाल जस गाना चाहते ढाड ते सरंगी नाल जस गाना चाहते जस गाना चाहते जस गाना चाहते बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे आवो सिख सत गुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी आसिर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हिरदे तिना समाणी पीवो अमृत सदा रो हर रंग जपे हो सारंग पानी कहे नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी जुगो जुग अटल तख्त चवर छत्र दे मालक दसां की पातशाहियां दी जोत निमाणियों के मान नताणियों के तान न्योटियों की ओट ने आसरियों के आसरे ने गतियां दी गत न पतियां दी पत न धरियां दी तर अन्नियां नू रूहानियत दा मार्ग दर्शाउण वाले भुखियां नू रिजक देण वाले ते नीचां नू तख्तां ताजां दे उत्ते बिठाउण वाले धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जिन्हां दे पावन पवित्र चरनां दे विच सज करके सत संग दियां सुभाग घड़ियां दा आनंद सानू सारियां नू प्राप्त हो रहा है ते प्यारे खालसा जीओ साडे सारियां दे बड़े वड्डे भाग ने क्योंकि तुहाडे उत्ते सतगुरु पातशाह महाराज जी ने किरपा कीती है रहमत कीती है अपने कदमां दे नाल दूर दराडियां तो चल के गुरु दाता जियां दे पावन दरबार दे विच जुड़ करके सतगुरु पातशाह महाराज जी दी पावन निੱਘੀ गोद दा आनंद माण रहे हो ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਐ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਖੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के पावन चरणों के विच लग जाए आप सारिया ने रल मिल करके गुर फतेह की सांझ पाउणी है क्योंकि एक बार आप फतेह बुलावांगे तो 2 बार वाहिगुरु का सिमरन हो जाएगा वाहिगुरु आखण दे नाल बंदे का मुख पवित्र हो जाता है वाहिगुरु आखण दे नाल साडी गुरमत दे नाल सांझ बन जाती है तो भाई गुरदास जी आखदे है वो कहते वाहिगुरु गुर मंत्र है जप होमे खोई आओ गुरु रूप गुरु खालसा जीओ गुर फतेह की सांझ पाइए सतगुरु दाता जियां दे पावन चरनां दे विच झुकाओ सीस चौंकड़े ला के दोवें हाथ जोड़ के
ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਖੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸ ਜਾਣ। ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੀਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ, ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਸੰਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਈ, ਸੁਹਾਗਾ, ਸੰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੋ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਹਾਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸੰਤ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ,
ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮਖਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਐ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬਿਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਜ਼ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਰਸਤੀ ਬਾਣੀ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਵੀ ਭਵਜੜ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲ ਮੰਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਰਾਇਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਓ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਏ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ,
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਦਾਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1504 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1504 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਆਇਆ ਜੋ ਨਾਂਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸਾਧ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਨਾਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦਾ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ। ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਤਖਤ ਮਲ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਤਖਤ ਮਲ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। 7 ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 7 ਭਰਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭਰਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਨਕੀ। ਅੱਜ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 7 ਭਰਾਈ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਸਭਰਾਈ ਆਖਦੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਬਰਾਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ।
हक सच दी 10 नौवां दी किरत कमाई करो। कहंदे बड़ी ईमानदारी दे नाल बाबा फेरू मल जी ये तख्त मल दे कोल खजानची दी नौकरी करदे आ। कुछ समय एक समा वो आया इन्हां दी जिंदगी दे विच इन्हां दे विरोधियां दे वल्लों इन्हां दी शिकायत तख्त मल दे कोल कर दित्ती गई। पर प्यारे खालसा जीओ कहंदे जदों हिसाब किताब कीता ना ते ए बाबा फेरू मल जी बिल्कुल निर्दोष निकले। ते पर फिर भी इन्हां ने ओदी जिहड़ी नौकरी सी वो करनी छड्ड दित्ती सी ते जिहड़ी बीबी सबराई है एक धर्म दे वजों बाबा फेरू मल जी दी भैन बनी है। धर्म दी भैन बनी ते खडूर साहब ये ब्याही होई सी बीबी सबराई। प्यारिओ कहंदे अज नौकरी छड्ड दित्ती बाबा फेरू मल जी अपने काम कार वास्ते अपने कारोबार वास्ते ये हरी के आए। हरी के आके इन्हां ने एक दुकान पाई ते अपना कारोबार शुरू किया है। ये ओ बीबी सबराई है जिसने प्यारे खालसा जीओ सत्कारयोग बाबा लैणा जी का रिश्ता भी कराया ते ये विचोलण बनी। कहंदे प्यारिओ हुण जदों ये हरी के आके बाबा फेरू मल जी भाव के भाई लैणा जी का जिहड़ा परिवार है ये रहिंदा है ते इधरों बीबी सबराई ने बाबा लैणा जी का जिहड़ा रिश्ता है चौधरी देवी चंद खडूर साहब दे कोल नगर पैंदा। तुहाडे विचों कईयां ने दर्शन कीते होणगे। देवी चंद ओदे घर दे विच जिहड़ी बच्ची जन्म लैंदी है ना जिहदा नाम इतिहास दे विच आया माता खीवी जी। ये माता खीवी जी दे नाल बाबा लैणा जी का जिहड़ा रिश्ता है ये बीबी सबराई ने करवा दिता ते इन्हां दे जिहड़े कुड़म सन देवी चंद जी ओ बाबा फेरू मल जी नूं खडूर साहब ले आए। हुण प्यारिओ आओ तको बाबा लैणा जी का जिहड़ा परिवार है एक खडूर साहब आया। खडूर साहब आके इन्हां ने अपना कारोबार करना अपना काम करना किवें शुरू किया है। किवें शहर दे विच खडूर साहब दे विच बाबा फेरू मल जी अपना कारोबार करते रहे। उस समय दे दृश्य नूं ढाडी जथा इंज बयान फेरू मल प्यारा है। शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा है। विच मालवी मरद सती हसदा वसदा सी। विच मालवी सरमते दी हसदा वसदा सी। चंगी नौकरी करदा सोहनी शान भी रखदा सी। चंगी नौकरी करदा सोहनी शान भी रखदा सी। समा प्यान के आया ते रंग बदलिया सारा है। समा प्यान के आया ते रंग बदलिया सारा है। शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा है। शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा है। नौकरी छड़ के इसने हट्टी पाई है।
करदा पिया कमाई प्यार दी भोले भोले करदा पिया कमाई इको इसदा पुत्र दिंदा जो सहारा है, इको इसदा पुत्र दिंदा जो सहारा है। शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा है, शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा है। वैष्णो माता पूजे घर विच जोत जगाउंदा ए भगत मंडली दे नाल रल के भेड़ां गाउंदा ए भगत मंडली दे नाल रल के भेड़ां गाउंदा ए। जय माता दी कहंदा एदा जीवन नियारा ए, जय माता दी कहंदा एदा जीवन नियारा ए। शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा ए, शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा ए। मन ना बस विच आवे पावे बाणा पाया ए स्वरूप कहे रब पत्थरां विचों किसे ना पाया ए। ओ मन ना बस विच आवे बाणा पावे पाया ए स्वरूप कहे रब पत्थरां विचों किसे ना पाया ए स्वरूप कहे रब पत्थरां विचों किसे ना पाया ए। मेर गुरु दी नाल ही ओ दस गाउंदा पारा ए, मेर गुरु दी नाल ही ओ दस गाउंदा पारा ए। शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा ए, शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा ए, शहर खडूर च रहिंदा फेरू मल प्यारा ए। सो गुरु रूप गुरु खालसा जीओ, धन्नवाद आप सारियां संगतां दा जिन्हां दे वल्लों इतिहास भेटा ढाडी जथे नूं असीसां दे रूप दे विच सत्कार दे के मान दे के नवाजिया जा रहा है। मैं आप संगत की चढ़दी कला वास्ते गुरु दाता जियां दे पावन चरनां दे विच अरदास करदी हां, भैणां दे वल्लों वीरां दे वल्लों बेअंत सत्कार आया है। गुरु दाता जी कृपा करन सानू सारियां नूं ही गुरु गुरु जपन दा बल, अमृत वेले दा जागना, नितनेम दी दात ते चढ़दियां कला दा जीवन मेरे सतगुर दाता जी अपने दर घर दे विचों दे के निवाजन। ये अरदास है सतगुर पातशाह महाराज जियां दे पावन चरनां दे विच कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सो प्यारे खालसा जीओ, अज बाबा फेरू मल जी अपने परिवार दे नाल खडूर साहब दी पावन धरती दे उत्ते आए, दुकान पा के गुजारा पे करते ने, अपने परिवार दा कारोबार करते ने। कहते बाबा फेरू मल जी इन्हां ने अपनी जिंदगी दा एक कर्म बनाया होया सी। वो जिंदगी दा की कर्म है कि इलाके दे लोकां नूं इकट्ठे करना, इलाके दे लोकां नूं इकट्ठे करना ते इकट्ठे करके उन्हां नूं देवी माता दे ले जाना ते जाके दर्शन करवा के लियाउने। ये बाबा फेरू मल जी उन्हां दी जिंदगी दा एक कर्म सी ते एदे विच कि वो एक समझदे सन धर्म अधिकार। क्योंकि प्यारियों इतिहास पढ़ो तुहानूं पता लगदा है कि वो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे समय इतिहास पढ़दे आपां भूमिए दा, वो भूमिए दा कर्म की है, भूमिए दी कार की है, लोकां नूं लुटना, चोरियां करनियां, डाके मार लेने ते एक सरां बनाई है ते ओदे विच लंगर लाउणा। जिहड़ा भूमिया है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक धर्म ਦੀ ਕਾਰ समझदा है कि मैं जड़ा लोकां नूं लुटदा, चोरियां करदा, ठगियां मारदा, जड़ा लंगर ला लैंदा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा भला हो जाता। प्यारे खालसा जीओ, इसे विच कि वो अपना भला समझदा सी। पर गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी जदों ਉਹਦੇ डेरे गए, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ पट्टी ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਇਆ। अज बाबा फेरू मल जी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਲਾਈ ਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਜੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੱਕੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੇ ਦੇ ਪਾਏ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪੌੜੀਆਂ ਜੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਧਾਮ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਪੱਟੇ ਜੜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਆਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸਫਲ ਜੀਵਨ, ਰੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਵੇ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਰਾਏ ਜੋਧ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ।
ਸੁਕਤ ਕਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਤ ਆਈ। ਸਭ ਹਸਣ ਸੁਣਤ ਤੁਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਫਲ ਕਮਾਈ। ਸਭ ਸੱਜਣ ਤਰਸ ਪਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਫਲ ਕਮਾਈ। ਤਦ ਭਗਤ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਤਦ ਭਗਤ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕੱਤ ਵਹੀਰਾ। ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਕਾੜੀ ਸੀ ਹੋ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਕਾੜੀ ਸੀ ਲੈਣਾ ਮਗਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੜਿਆ। ਨਰਗਸ ਕਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਵੜਿਆ। ਨਰਗਸ ਕਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਵੜਿਆ। ਸਾਗਰ ਸੰਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਗਰ ਸੰਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਗਰ ਸੰਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੋਕੇ ਕੌਣ ਨਦੀ ਦੇ ਨੀਰਾਂ। ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਏ? ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆ ਸਪੀਕਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਮੇ ਈਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਭੈਣੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ,
ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦੀ। ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੱਕੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤ ਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ? ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚਿਹਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਧਾਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਆ ਪਿਆਰਿਆ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਏ।
मैं अपनी घोड़ी दियां बागां तुहानू फड़ा के लैके आया। पातशाह खिमा करो। ते महाराज कह लगे दस तेरा नाम की है? कहंदा पातशाह मेरा नाम है लैना। महाराज मुस्कराए, हाथ ते हाथ मार के हसे, कह लगे जे तेरा नाम लैना है ना, जेड़े लैन वाले हुंदे ने ना वो प्यारिया घोड़ियां ते चढ़ के ही आउंदे आ, असीं देण वाले आ। तू साडे कोलों लैन आया है, तू लैन आया है ते लैन वाले ये हमेशा घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे ने। मंग की मंगण है? गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने आख्या सिखा जिवें अज तू मैनू घोड़ी दियां बागां फड़ाइयां, जिवें मैनू घोड़ी दियां बागां फड़ाइयां ते मैं तैनू ए दर दे उत्ते लैके आया। अपने मन दियां बागां फड़ा, तैनू धर्म दे नाल जोड़ देवां, धर्म दे नाल जोड़ देवांगा। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी आप खुद बाबा लैना जी नू लैण वास्ते गए, अपने दर ते लैके आए। ते प्यारे खालसा जीओ इतिहासकार लिखते ने कि 1532 दे विच धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे नाल बाबा लैना जी दा मिलाप हुंदा है। उस तो बाद एक बार फिर एक खडूर साहब दी धरती ते अपने परिवार दे विच जांदे है। ते प्यारिओ कहंदे जदों दूजी वार हुण एक गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे कोल आउंदे है ना, करतारपुर साहब दी पावन धरती दे उत्ते, ते आके माता सुलखणी दे कोलों पुछदे ने गुरु पातशाह कित्थे है। उदों सतगुरु पातशाह महाराज अपने घर नहीं सन, वो खेतां दे विच गए होए सी। ते प्यारिओ कहंदे जदों बीबी सुलखणी ने आखिया ना वो खेतां दे विच है, उसे समय खेतां दे विच गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे कोल बाबा लैना जी चले गए। जो कारज जो काम धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी कर रहे ने, कहंदे ने झोने दे विचों नदीन कढ़ रहे ने गुरु नानक देव पातशाह महाराज झोने दे विचों। अज आपां आखदे आ ना कि गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने सानू 10 नौवां दी किरत कमाई करन दा उपदेश दिता है। एक कल्ला उपदेश नहीं दिता, मेरे बाबे नानक ने 10 नौवां दी किरत कमाई कीती भी है। सतगुरु नानक देव पातशाह महाराज ने आप किरत कीती है, जे सानू उपदेश दिता है। ये नहीं प्यारे खालसा जीओ कि अवर उपदेशे आप ना करे ते आवत जावत जन्मे मरे। लोकां दे विच ते वड्डियां वड्डियां गल्लां कर लैणियां। सच बोलो, जेड़ा बंदा स्टेज ते खलो के ये गल आखे कि दुनिया दे लोकां दे विच सच बोलो, उन्होंने अपनी जिंदगी दे अंदर अपने मन अंदर झात मारनी चाहिए है। मना तू लोकां दे विच सच बोलन दी गल करदा है, लोकां नू सच बोलन दा उपदेश देना की मना तू आप सच बोलदा, आप सच बोलदा। क्योंकि प्यारे खालसा जीओ जो गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने सानू उपदेश दिता है, वो मेरे बाबे नानक ने अपनी जिंदगी दे विच पहला कमाया, पहला कमाया है। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज झोने दे विचों नदीन कढ़दे ने। अज प्यारे खालसा जीओ बाबा लैना जी ये भी गए गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे नाल झोने दे विचों नदीन कढ़ना शुरू कर दिता है। पर इन्हां दे एक दुकान का काम है, कारोबार करते ने। इन्हां नूं की पता सी प्यारे खालसा जीओ अज जमीन दे बारे खेतीबाड़ी दे बारे। कहंदे बाबा लैना जी धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे नाल झोने दे विचों जिथे नदीन कढ़दे नाल झोने दे बूटे भी पट्टी जांदे, झोने दे बूटे भी पुट्टी जांदे। बाबा लैना जी गुरु नानक देव पातशाह महाराज दी नज़र पैंदी है। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी ने अपने कोल बुलाया, कहन लगे आ प्यारिया आ झोना नहीं पुट्टना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਕੀੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਉਂਕਾਂ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, अपनी जिंदगी दे अंदर कमाउण दी लोड़ है। वो बचन कहते जिनके पुरब मनाते हो उनकी बात भी मानो। अमल करन दे नाल ही प्यारे खालसा जी गल बनेगी ना।
ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਝੋਨੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਉਂਕਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਟਣਾ ਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਹੁਕਮ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ। ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚਕਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਦਲੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਏ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ।
ਡਿਗਾਉਂਦੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਟਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਝੋਲੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਹਿਣਿਆ ਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਗਏ, ਪਰ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਿਆ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਏ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਏ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਲੈਣਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਤੱਕੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ 10 ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਮੰਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ
ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੈਣੀ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। गुरु नू जदों वेख चुकिया सारे रहने दंग जी, आखदे ने चल पियो लुट रीत जी कैसे रंग जी, आखदे ने चल पियो लुट रीत जी कैसे रंग जी। अपनी बटालता है गद्दी उत्ते जी सेवक जो काही नू, अपना ही रूप गुरां ने बना लिया दूजी बादशाही नू, अपना ही रूप गुरां ने बना लिया दूजी बादशाही नू।
ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਲੈਣ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਵਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਵਾਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖੀਵੀ ਜੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੋਲੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੜਛਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਂ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਲੈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਆ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪੈਣੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਲੈ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਪਤਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਇੰਨੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ। ਪਰ ਤੱਕੋ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਤੱਕੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਏ, ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਕੀ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਕੀ ਕੁਟਿਆ ਬਘੌਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।